والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahiyal karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواتنا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحسن إلينا وما ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيخ شيخنا ومربنا وقدواتنا المرحوم والمغفور له والمجاهد في سبيل الله الشيخ في حج نور علي أنوار بن حجة ميمون وزوجته وثم إلى روح خصوصا من أهل القبور المرحومين والمرحومات المذكورين والمذكورات أسماهم في هذه الجماعة من اجتمعنا هنا بسببهم اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار وإذ هم يا إلهنا من عذاب القبر وفتنتهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan atas rangkaian pembacaan surah akhir tahmid dan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT 01 Bapak Muhayyad. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf diralat untuk acara selanjutnya sementara diskorsing. Kepada para mubashir diharap bantu mengeluarkan hidangan yang telah disediakan. Dan juga kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada penceramah kita yang terhormat yaitu Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Aziz Muslim Idris MPD. Alhamdulillah telah sampai. Bang, tas buat bang apa di sini?
Pada panitia dilihat itu yang belum kebagian. Jangan aku raya, jangan aku, ngepul. Raya, jangan aku. Lemparin sayang. Baik, skorsing kita cabut. Baiklah, melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT 01 Bapak Muhayat. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati seluruh pengurus RT 01, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Yang kami hormati yaitu guru kita bersama Almarhum Bapak Kiai Haji Haji Kusum Estri,
Yang kami hormati orang tua kami yaitu Bapak Haji Gosip. Juga yang kami hormati, alhamdulillah ada kesempatan hadir Bapak Ketua RT 01 yaitu Bapak RT Ismail. Juga yang kami hormati selaku tokoh masyarakat Kampung Kebon Bambu yaitu Bapak Haji Ambar. Dan juga yang kami hormati di sini ada Bapak Ustadz Samsuri dan Ustadz Ahmad Gunawan. Seluruh panitia putra maupun putri, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama satu-satu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih. Saya mengucapkan tidak terhingga atas partisipasi ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya warga RT 01, atas segala sumbansinya, maupun itu berupa jamuan maupun ya mungkin tenaga, terutama ibu-ibu. Saya terima kasih yang tadi seharian tadi masak Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya dari mulai pagi sampai sore. Saya di sini mewakili seluruh pengurus maupun panitia, tidak lain hanya ingin mengucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih atas partisipasi dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Dan saya juga tidak berpanjang kalam karena guru kita di sini juga udah hadir. Mungkin tinggal. Marilah nanti kita bersama-sama kita dengarkan guru kita. Insyaallah guru kita akan menyampaikan tausiah. Saya cukupkan hanya hadal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua RT. Melangkah ke acara selanjutnya atau yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Aziz Muslim Idris MPD. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka itu adalah ketika lagi anggong, keripik nyampe, itu merdeka. Betul Bu? Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asraqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin muslimat jamaah majelis tasyakur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mukarramun, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mobil khusus yang saya hormati orang tua kami Bapak Haji Ambar Susanto, Bapak Haji Gosim, Ketua RT 01 RW 04, Bapak Muhayyad, dan para jajarannya. Ini Ustadz, guru, mohon maaf saya tadi ingetin namanya lupa. Karena nggak ada catatan, ya udah yang terhormat aja. Tidak mengurangi rasa takzim saya kepada guru-guru yang hadir. Panitia penyelenggara remaja dan remaji, insya Allah kita semua malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah ala ni'matillah.
berkat nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia, kita insya Allah berupaya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalaulah dulu para pejuang mendharma baktikan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan nyawanya untuk mengusir para penjajah dari tanah air Indonesia ini. 350 tahun Belanda menjajah kita, belum lagi Inggris, belum lagi Jepang. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 diproklamirkan bangsa Indonesia kemerdekaannya oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Malam ini kita haul umum mengirim doa untuk para pejuang, para mujahid, para syuhada, para ulama-ulama, karena mayoritas pejuang kita dulu adalah para kiai, para guru, para santri yang dipanggil saat beliau belajar, yang dipanggil untuk berjuang, yang siogianya mereka tenang belajar, mencari ilmu pengetahuan, tapi panggilan jihad, ikut berjuang mengangkat senjata, mengusir para penjajah, khususnya di tanah Bekasi ini. Bekasi ini adalah satu daerah yang dulu dibangun oleh ulama. Lahir beliau Kiai Haji Nur Ali tahun 1914, usia 7 tahun, tepatnya tahun 1921. Beliau bolak-balik ke rumah uyut saya, uyut saya, namanya Tuan Guru Maksum. Belajar pertama beliau kepada Tuan Guru Maksum dari usia 7 tahun sampai usia 11 tahun. Terus belajar lagi ilmu agama sama Al-Mafurlah Kiai Haji Abdul Mughni. Kemudian setelah itu pindah ke Cipinang Muara, belajar sama Kiai Haji Marzuki Mirsad. Usia 17 tahun beliau berangkat ke Mekah tahun 1934. 6 tahun mukim di Mekah, tahun 1940 balik ke Indonesia, ke Bekasi. Menikah sama Empeng Haji Rohmah, putri daripada gurunya Kiai Haji Abdul Mughni. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian tahun 45 ada panggilan jihad. Beliau membentuk Laskar Hizbullah. Ketika beliau memimpin pasukan Laskar Hizbullah mengusir Belanda dari Bekasi, tahun 1947 Belanda menggelar agresinya kembali melalui Jakarta, masuk ke daerah Pondok Ungu, Kaliabang Bungur, dicegat sama pasukan Kiai Haji Nur Ali, pasukan Hizbullah. Kiai Nur Ali dan Kiai Haji Mahmud Maksum sebagai ketua dan wakil komandan Hizbullah mencegat Belanda di daerah Sasak Kapuk yang sekarang pabrik Bridgestone. Disitulah maka kemerdekaan ini tidak luput daripada peran dan rahmatnya Allah. Mustahil kalau orang Bekasi, Pak Kiai Nur Ali dan bala tentaranya bisa ngalahin peralatan dan persenjataan musuh Belanda yang sangat canggih. Cuman bermodal bambu runcing, bermodal golok, mereka berani menantang dan mencegat, mengusir Belanda. Di saat itulah manusia timbul kesombongan. Ketika Kiai Nur Ali berpesan, Kiai Mahmud berpesan bahwa ketika Anda diposisikan di seberang kali sebelah wetan Sasak Kapuk, ketika Anda menghadapi Belanda, baca bacaan yang diberikan oleh Pak Kiai. Ketika bom tidak meledak, ketika peluru meleset tidak mengenai pasukan Hizbullah, ada salah seorang tentara yang berucap sombong. Kata dia, silakan kau habisin peluru lo, kagak bakalan kena. Begitu dia ngomong, ketembak. Bom yang tadi ditembakkan dari tank-tank Belanda yang tadinya jatuh seperti kelapa langsung meledak. Kocar kacir pasukan Hizbullah pada nyemplung ke kali, termasuk Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Begitu arus kali terus ngalor sampai ke daerah Penggarutan.
Semua ini membuktikan bahwa kesombongan tidak akan membawa keberkahan. Kesombongan tidak akan membawa keselamatan. Iblis itu taat dan paling abid, yang sangat taat kepada Allah. Iblis itu sangat pintar, tapi karena sombong Allah buang iblis dari dunia, dibuang dari surga, dibuang ke dunia. Ini menandakan dan memberikan pelajaran bagi kita bahwa enggak ada yang patut kita sombongkan ketika kita di posisi di zona aman. Aman ekonomi kita, aman ibadah kita, aman usaha kita. Enggak ada yang kita sombongkan. Kita ahli ibadah, iblis enggak mampu nyegat kita untuk menuju masjid. Iblis kagak sanggup nyegat kita sampai ke taklim. Tapi iblis sanggup masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Apa kata iblis? Di kebun bambu ini cuma lu doang yang rajin ke masjid. Sombong apa sombong? Di kebun bambu ini lu doang yang suka nyumbang. Sombong apa sombong? Di kebun bambu ini lu doang yang pintar. Sombong apa sombong? Di kebun bambu ini perempuan lu doang yang cakep. Sombong apa sombong? Sombong banyak, kayak sombong pinter, sombong cakep, sombong itu berpotensi menjadi orang-orang yang sombong. Orang kaya sombong, nggak ngeh dengan kegiatan di RT 01 RW 4. Panitia datang ngajak haul bersama, syukuran, doain para pahlawan. Orang pada nyumbang, dia kata. Kenapa? Kata dia nggak ada manfaatnya. Orang kaya banyak duit, badannya banyak, rumahnya gede, mobilnya mewah, kontrakannya berjejer, sawah di mana-mana. Orang ada yang duitnya banyak, rezekinya kecil. Saya punya jamaah kaya banget, punya pesawat terbang itu ada 35 pesawat. Tapi dia seumur-umur nggak pernah naik pesawat. Padahal punya pesawat 35. Kenapa? Karena dia takut ketinggian. Ada orang duitnya banyak, rumahnya megah, tapi jarang tidur di rumah. Nginepnya di Ananda ke Balen, kadang pindah ke Mitra, dioper lagi ke Gatot Subroto. Sehat apa sakit? Duit banyak, mobil ada yang dipakai ambulan. Mobil Pajero-nya, Bujero-nya, Fortuner-nya, Alphard-nya nggak dipakai. Yang dipakai mobil ambulan. Makan nggak kayak kita. Kita mah ada keripik Aceh, kita loloh. Keripik singkong juga kita loloh. Kagak mikirin asam urat, nggak mikirin encok, nggak mikirin jantung, betul? Orang kaya asal makan ini kata dokter jangan, ada riwayat jantung, menyaplok itu jangan, punya diabetes. Enak apa kagak begitu? Ya Allah, apalagi udah nggak dinikmatin hartanya, makanannya nggak dinikmatin di tenggorokannya. Kemudian Allah ancam orang yang model begitu. Kalau dulu orang berjuang pada nyumbang, orang dulu berjuang pada bawain makanan kepada tentara TNI, tentara Hizbullah. Sekarang wajar. Tadi saya lihat, alhamdulillah makanan cukup banyak. Mungkin kebagian sepiring-sepiring. Ya, alhamdulillah. Pokoknya yang sedekah, yang jariah, yang nyumbang, saya doain insya Allah rezekinya makin banyak, makin berkah. Ya Rabbal. Walladzina yaknizuna al-zakaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ada orang kaya di Indonesia, orang kaya di Babelan, orang kaya di Kebalen, Pelik, Medik, Bol Kuning, Bol Nontak. Kalau boleh nonton masjid, kagak pernah nyumbang kali bantuin, kagak. Duitnya disimpan, ada ditaruh di daerah Bogor, di Sentul.
dibuka beruang kas ratusan miliar, dibuka lagi ada emas 70 berapa? 70 berapa? 74 kilo. Kira-kira kalau ibu-ibu orang kebun bambu nih punya emas kontong make 74 kilo ya. Apa ya? Punya emas jangan banyak-banyak, kita mah 200 gram aja alhamdulillah. Itu mata udah melotot, awas jeli, lihat apa ge kelihatan, lihat laki ge cakep ganteng karena punya emas 200 gram. Hidup nyawanya, semangat hidupnya. Sementara orang yang pelit kata Allah, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang nyimpan, yang ngompolin, yang nimbun harta, dia punya kontrakan sawah di mana-mana, dia punya rumah megah, mobil laksana sorong, kata Allah, nanti itu bakal menjadi bahan tambahan bara apa namanya? Jadi bara neraka jahanam. Mobilnya, rumahnya, kontrakannya, sawahnya, pabriknya digodok, dilebur oleh Allah, dijadikan setrikaan. Buat nyetrika siapa? Nyetrika dia. Ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaika fi nari jahannam fatuqwa bika jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Nanti hartanya itu dilebur dan setrikaan untuk menyetrika jidatnya. Kenapa jidat duluan? Nih orang kagak punya pikiran, kagak pernah bantu orang miskin, kagak nolongin anak yatim, kagak nyumbang musola, kagak pernah sujud di hadapan Allah di atas sejadah. Digosok jidatnya. Wa junubuhum, perutnya, lambungnya digosok. Kenapa? Ini sumber di sini. Orang itu bisa jadi rampok gara-gara urusan perut. Orang itu bisa nyolong gara-gara urusan perut. Orang-orang yang rampok bukan orang bodoh, orang pinter. Sekolahnya tinggi-tinggi, udah kaya, masih doyan Naudzubillah. Dulu kita dijajah oleh Belanda. Usuhnya kelihatan, rambutnya rada bule, rambutnya rada pirang, matanya rada biru, ditembak. Sekarang orang kebun bambu ada wadon yang pakai lensa warnanya tembak sekalian. Ini ada Belanda ini kemarin-kemarin. Ya kalau dia badannya tinggi, kulitnya putih, cakep, matanya sesuai kayak boneka Barbie dikasih warna biru, cakep lah orang kebun bambu. Kalau kita makan bukannya enggak cakep, bukan kita mah. Kita ini bukan jelek, bukan. Kita ini bukan enggak cantik gitu. Cuman kagak enak lihat. Nah iya body nanggung kita mah. Antara 150, 160 udah paling tinggi rata-rata. Kulit kebanyakan gelap. Ya, iya kita mah kulit sama putih emang rada ribet, apalagi sekarang matahari net-netan, ya kan, rada gelap gitu. Body ya begitulah. Lagi muda mah kali lumayan dilihatnya, pakai celana pakai pantas, pakai baju pakai huruf, badannya masih bagus. Tapi kalau udah usia model begini-begini udah 60-an ya. Ada rada gede ngambek sama laki najis belum. Ya, maka minta dipulangin ke orang tuanya lah, merah di sono. Tua bangka, awak udah kendor, oli udah bocor. Ya, ini model-model begini bareng motor digas, jangankan lari 30, lari 20 gak udah payah, udah gobrek. Saya lalat dulu masih muda ada di sini, begitu tua pindah di sini adanya. Apa laler beraknya pindah? Bukan, kulitnya udah kendor, betul ya. Dulu lagi gadis montok bohai pakai celana lepis, montok patatnya pinggulnya kelihatan cakep. Begitu tua pakai pada main sono ke Labu Diamen, kadang main ke GDC pakai jalan pagi-pagi pakai lepis.
orang kebun bambu. Kata olahraga pakai sepatu cat, buat celana lepis gitu, celana kita lihat nenek-nenek pantatnya bukan ada di sana, di paha. Udah turun, udah goyor. Ini jangan ada laguan, ya boleh, cuman ya hilang, ya sadar diri kita. Jadi orang yang pelit begitu kata Allah disetrika. Apa kata Allah? Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknisun. Kata Allah, hai manusia nih yang dulu harta benda yang lau kumpulin, kata Allah, sekarang menjadi bumerang buat dirimu, menjadi setrikaan dan menyiksa diri kita. Nauzu, kita nggak boleh pelit. Rezeki berbagi, sehat, ibadah, punya mulut, senyum, kan enak nggak bayar. Kita ini udah merdeka, cuman yang belum merdeka yang di belakang bapak-bapak, ya merdeka dia kalau nggak ada bininya mah ya. Saya lihat ini muka terjajah semua ini. Boleh RT galak, woi kerja bakti, RT tunggu-tungguan, sambatan baik di gang, keluar, galak, begitu pulang mau disuruh angkat galon, siap. Wow. Biar RT banget ya mau bini mah ya, nyerang kita, ya, jadi belum merdeka banget kita Pak, ya. Ini para pas sekalian, karena orang yang pemurah as-saykhu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah. Orang yang tangannya kebuka, suka bagi, suka nyumbang, suka bantu kegiatan sosial, kemasyarakatan, ibadah, 17-an dia nyumbang, maka qaribun minallah, dia dekat sama Allah. Karena Allah resep suka sama orang yang suka memberi. Wa qaribun minan nas, disukai juga sama manusia. Orang kalau pemurah suka ngasih. Saya juga Ustaz suka ngasih. Rumah saya kan di pinggir gang, orang kalau lewat saya kasih. Iya. Kalau nggak dikasih mah marah. Ya emang jalan bapak moyang lo, gitu kira-kira. Dia cuma lewat doang, bukan dikasih apa-apa, bukan. Kemudian qaribun minal jannah, dekat juga sama surga. Tuh orang yang pemurah. Jadi para bapak ibu sekalian, jadi kemerdekaan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka gunakan nikmat tadi menjadi wasilah kita menuju surganya Allah. Punya istri jadi wasilah kita ini masuk surga bareng-bareng. Punya anak, jadikan wasilah anak yang bakal membahagiakan kita dari dunia sampai akhir. Ini perempuan sebetulnya paling enak masuk surga. Perempuan yang ngasih minum sama laki, pulang gawe, pulang ojek, pulang macul di kebun, pulang usaha dari mana-mana, pulang ngegrab, pulang ngojek, dibikinin air, maka air yang diminum sama suaminya itu pahalanya sama dengan dia puasa 1 tahun. Tuh ngasih air laki. Begitu ditawarin makan, ditemenin sama bininya, disedokin nasinya, dicomotin lauknya, ditambahin tuh sayurnya, ditemenin sampai kelar makannya, maka pahalanya seperti dia berangkat haji dan umroh yang mabrur dan mabrurah. Jadi kalau pengen berangkat haji belum ada ongkos, laki makan temenin. Kadang-kadang makan dewek-dewek bini kok baik. Saya mau ngomongin orang di Malang, bukan orang sini. Kejadiannya di kebun bambu. Ya, temenin laki makan, temenin, layanin. Yang ketiga, kalau laki malam-malam lagi make rapa repe gegagap tangannya tuh, rembak-rembik, ontong make sewot, ngantuk, capek. Kan kadang wadon begitu Pak. Padahal ketika dia ngelayanin lakinya begitu lagi nyari-nyari, kemudian ditangkap tangannya dituntun. Nih, begitu. Ini mah laki-laki buta kagak diunjukin. Juga kamu apa ditepak. Nggak marah, mestinya tangkap tangannya. Bapak lu nyari ini. Iya. Ketemu bisa itu, ketekop. Ya.
Maka ketika dia layanin suaminya di malam hari ataupun siang hari, pahalanya buat si istri sama dengan dia berkorban 1000 ekor kambing. Tuh, ntar kalau pulang dari acara ini bapak lo, gue pengen korban. Nah, itu kode itu, Baji. Kalau bini kita bilang mau korban, nah berarti dia pengen dilayanin, pengen ditemenin. Perempuan mau banyak banget jalan menuju surga dengan fadilah-fadilah dari amal yang dia lakukan. Kenapa? Karena ibadah yang gak pernah putus adalah berumah tangga. Sholat ada waktunya, puasa setahun sekali Ramadan, zakat kalau kita punya harta, pergi haji kalau punya duit. Tapi kalau berumah tangga yang dilakukan oleh istri, dia ridho ngurusin suami, insya Allah itu pahala terus mengalir buat istrinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian momentum ini kita jadikan apa? Tadi saya nanya, PRT ini warga RT 1 semua? Iya, Masya Allah. Kompak, cakep, mantep, top, marotop. Ini menggambarkan kekompakan. Sebab kenapa? Kita hidup di dunia ini nggak bisa dewek-dewek. Sebab orang kata Imam Ghazali begini, kun kal yadain, jadilah kamu seperti dua tangan. Wala takun kal udhunain, jangan jadi dua kuping. Tangan itu kalau yang kiri gatel, yang kanan pasti garuk. Kalau yang kanan gatel, yang kiri garuk. Orang make diminta. Artinya apa? Ini gambaran hidup berumah tangga. Makanya kalau mau beli rumah nih, kamu kebun bambu ada yang jual, beli tanahnya. Kalau gablek, beli. Nah, ini tanah orang mau diambil baik, ngaku nggak boleh. Tanah gua nggak boleh. Namun nggak bisa ditempatin. Pak, kenapa? Lingkungan itu Pak bisa mempengaruhi kita dan anak-anak kita. Kalau kebun bambu ini kompak guyup, rajin ibadah, ada taklim, kegiatan sosial pada keluar, 17-an pada datang, cakep ini kampung. Kenapa? Karena kita bakal jadi orang baik Pak. Duduk di taklim mau, duduk di masjid, ibadah sholat jamaah mau. Kenapa? Lingkungan. Makanya adar kau belajar. Aljar kau belajar. Cari dan pelajari, lihat lingkungan tetangga dulu sebelum beli rumah. Sebelum bikin rumah, lihat tuh lingkungannya. Kalau lingkungan orang kebun bambu hobinya mancing mulu, Saban Sabtu Minggu, yakin kita ke bawah. Pertama diajak, saya kagak bisa mancing. Udah ngikutin nonton, berangkat. Udah begitu sampai di sono dikasih tuh joran 1 pegang. Saya kagak bisa. Tuh liatin saya, liatin, dipinjemin. Hari Sabtu minjem, minggu depan minjem. Lah begitu bulan depan udah punya joran 4 dia. Jadi kalau orang itu hobinya main catur, pasti kita lama-lama ngikut. Ada yang bilang bahwa orang yang paling bodoh, orang tolol itu yang main catur sama mancing, Pak. Itu orang tolol. Padahal saya suka mancing, Pak. Saya dibilang gitu, Ustadz, orang yang paling tolol kan orang suka mancing. Gitu. Waduh, tersinggung kita. Maksudnya apa? Kita mancing emas. Ikan mas itu umpannya ini, campur ini, ditambah ini, dikasih ini. Kita racik. Kita udah mikirin mancing besok, Sabtu ini malam, kita udah mikirin umpan ikan. Kita belum mancing, udah mikirin umpan. Anak sama bini, kita udah pikirin. Tuh, orang mancing. Sama orang main catur. Orang main catur itu orang yang paling judes. Dia merengut, dia merengut. Dia nunduk, dia nunduk. Dia megang pipi, dia megang pipi. Kopi udah 2 gelas, rokok udah 2 bungkus, Pak. Terus. Apa yang dipikirin orang main catur? Cuman 1, raja. Betul Pak, benar? Padahal raja itu belum tentu mikirin kita. Kita lagi puyeng mikirin raja. Nih, raja mau pusing bagaimana caranya. Tuh kita dibilang orang bodoh, Pak. Hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini
adalah momen kita untuk kompak, guyup. Kenapa? Indonesia merdeka dari Sabang sampai Merauke. Banyak kerajaan-kerajaan pada saat itu, para sultan-sultan kemudian menggerakkan rakyatnya untuk bergabung di satu wadah NKRI untuk melawan dan mengusir penjajah. Kita bisa menang karena kompak. Cobalah kalau kita berjuang masing-masing. Maka ketika Jatinegara, kemudian Bekasi, Kerawang, Purwakarta dikuasai oleh Belanda, Pak Kiai kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk mencari pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Untuk apa? Meminta arahan dan petunjuk. Indonesia sedang dipecah belah. Rakyat Indonesia sedang dipecah belah oleh Belanda karena politik Belanda adalah pecah belah. Kalau orang Kebon Bambu kompak, orang nggak berani, Pak. Tapi kalau masing-masing pada degik, masing-masing kagak pada mau akur, nah ini gampang digosok. Tapi kalau kompak, Indonesia bisa mengusir pasukan Belanda yang terlatih dengan persenjataan yang lengkap. Ketika di Jogja ketemu dengan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, bintang 3, sementara Kiai Nur Ali punya pangkat kolonel saat itu. Apa kata Jenderal Urip Sumoharjo? Untuk sementara letakkan dan simpan simbol-simbol Tentara Nasional Indonesia. Nggak boleh pakai pakaian tentara. Bergerilya, berjuang dari kampung ke kampung, lewat sawah, pematang, tanggul, ngumpet di kali, tengkurap di tengah sawah, lakukan itu. Maka Kiai Nur Ali kemudian membentuk pasukan Laskar Hizbullah Sabilillah. Ketuanya Kiai Nur Ali, wakilnya kong saya, Kiai Haji Mahmud. Jadi inilah strategi supaya Indonesia ini terus bersatu. Maka kudu ada pemimpin. Di sini ada ketua RT. Ini simbol, Pak. Kalau semuanya mau jadi RT, yang menjadi rakyat siapa? Kudu satu ditunjuk. Ini sunnah dalam Islam. Setiap berjalan bertiga, satu kudu jadi pemimpin. Cuman pemimpin yang bijak. Kadang ditanya, lu tahu? Tahu. Begitu jual udah jauh, lu tahu nggak? Tahu. Nah, asal tahunya rada panjang nggak udah error itu. Apalagi ditambahin, lu tahu? Lah tahu. Nah, lah itu bahasa Arab. Lah tahu berarti kagak tahu. Kita kan ngomong campuran. Lu biar sergap apa? Biar getap apa? Getap itu bahasa Inggris. Get up. Bergerak cepat. Kita ini hebat, Pak. Arab oke. Inggris oke. Ya, apalagi kita. Semuanya ada. Jawa nyampur di sini bahasa, Pak. Di Bekasi sebut Betawi. Nah, kita duduk di sini melepas daripada status kita, Pak. Kita melupakan dan meninggalkan dari mana asal kita. Dari Jawa Tengah kah? Jawa Timur kah? Atau suku Sunda, Jawa, Padang dan sebagainya. Duduk di sini, datang di peringatan HUT RI ini, tujuannya sama, Pak. Tahadus bin nikmah. Kalau nggak ada jasa pejuang-pejuang kita, mungkin mohon maaf, kita kurang nikmat makan keripik, ngupas jeruk, kayaknya nggak bisa. Kenapa? Hidup kita dalam posisi was-was. Sekarang ada yang bilang, Ustadz, kita juga sekarang belum merdeka. Kenapa? Karena Bung Karno ada dalam simbol-simbol sebagai proklamator dengan Bung Hatta. Seandainya dia datang ke rumah saya, masuk ke dompet saya, merdeka. Itu kan. Karena Bung Karno ada duit cepean. Kalau Bung Karno, Bung Hatta masuk ke dompet ibu, merdeka. Ini kan karena Bung Karno kita dilihat di dompet kagak ada. Lain lah. Hidup kita rasanya kurang tenang, hidup kita rasanya kurang nyaman. Padahal kembali bahwa nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat yang luar biasa.
Kita lihat di negara-negara lain yang sedang berperang, perang saudara, perang antar negara, apalagi Israel, Benjamin Netanyahu laknatullah, kemudian dengan siapa lagi itu Amerika, Donald Trump laknatullah, ini sedang membombardir Irak, Iran dan sebagainya. Dalam kondisi begitu takut. Kita nggak tenang sholat, kagak tenang anak sekolah, kita ngelepasnya takut. Tinggal di rumah takut ada bom nyasar. Indonesia ini negara yang diberkahi oleh Allah. Ada istilah tongkat dan batu ditancap jadi tanaman, tumbuh saking suburnya. Cuman suburnya Indonesia, berkahnya harta kekayaan alam ini belum dinikmati sama kita semua. Seharusnya kita ini menurut hasil perhitungan ahli ekonom, orang kampung kebun bambu nggak usah kerja, nggak usah gojek, kagak usah macol, 1 bulan dia layak mendapat 6,8 juta rupiah dari negara. Orang apa-ngapain kita bikin anak mulu coba nari. Tuh bocah bererot anak kita, orang dibiayain sama negara. Sekolah gratis, rumah sakit orang bayar, tiap bulan dapat gaji 6.800.000, kagak kerja. Ibu dapat 6 juta, suaminya 6 juta, udah 12 juta, 13 juta lebih. Kayaknya hidup enak. Tapi musuh kita sekarang bukan Belanda, Pak. Musuh kita ini orang Indonesia. Bukan dengan senjata, tetapi dengan 2, perilaku korupsi dan juga menghancurkan generasi muda dengan obat-obatan narkoba. Nauzubillah. Makanya yakin anak-anak muda yang duduk di sini, yang aktif di panitia, insya Allah terjaga, terpelihara. Ini tanggung jawab kita semua. Sebab yang sekarang kebanyakan mati itu Pak, yang muda-muda. Yang tua ini kayak beliau-beliau bagi digosip aman. Kenapa? Karena anak muda, kasus di Bandung Barat belum lama ini ada 54 anak muda mati massal akibat overdosis Cicalengka. Nggak ada kedengaran di sini aki-aki kebun bambu nongkrong di depan pada teler, pada mampus, nggak kedengeran. Nggak ada. Yang ada anak muda naik motor balap liar, jumping jatuh, palanya pecah, terbentur trotoar. Anak muda. Belum kedengeran aki-aki kebun bambu naik motor ngebut, jumping berdua mana nenek-nenek mati jatuh, belum kedengeran. Jadi anak muda kebanyakan yang mereka itu diracuni dengan narkoba, ratusan kilo bahkan berton-ton masuk ke Indonesia. Mereka semua dijejali, dicekoki dengan minuman keras, dengan putau, dengan sabu, ekstasi dan lain sebagainya, ganja, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pemalas. Maka kita belum merdeka, RT 01 belum merdeka kalau masih ada generasi kita yang mohon maaf terlibat dalam pergaulan, dalam minum-minuman, mabuk-mabukan, belum merdeka. Bukan kewajiban RT kesian. RT secara agama tugasnya berat. Nanti di akhirat ditanya, Muhayyad. Iya, malaikat. Ketua RT? Betul. RT berapa? RT 1. Berapa periode? Berapa periode? Baru 1 periode malaikat. Ada berapa jumlah kepala keluarga di wilayah kamu? Harus tahu. 124 kakak. Ada berapa janda tua di wilayah kamu? Gak tahu. Ada berapa janda bohai di RT 1? Ada berapa yatim di RT 1? Ditanya. Yang terakhir, ada berapa jamaah? Ada berapa wargamu yang tidak sholat? Nah, ini yang berat. Makanya RT seharusnya, ini kata Al-Mafurah Kiai Muhammad Nasir, kalau jadi ketua RT itu jangan tidur sore-sore. Secara pelayanan mungkin ada yang datang minta rujukan, ada yang minta tanda tangan pengantar, begini itu, ini administrasi.
Secara syariat RT keliling ke pintu. Assalamualaikum. Salam. Siapa? RT Wayat. Ada apa? Ente udah sholat belum, Din? Tanya itu teh. Ada. Din, belum. Sholat. Galak. Daripada nanti gua didakwah di akhirat, gua tungguin lu. Sholat. Udah kelar. Udah. Misi. Assalamualaikum. Berangkat. Keliling tanya lah. Itu harus rumah demi rumah didatengin. Udah isya apa belum? Begitu ada warga, Assalamualaikum. Siapa? RT. Ada apa teh? Sembahyang loh. Ya Allah, kagak punya kain, kagak punya baju teh. Ini gue orang punya mau kena. Itu wajib RT beli. Berat itu. Memang enak jadi RT. Bocah mabok teh. Ada maling teh. Teh mulu. Jadi nggak boleh tidur sore-sore. Ujung-ujung RT Muhayyad keliling sampai 1:30 subuh kesiangan. Lagi bergulir di pos ronda, ya kecapean. Tuh, jadi ketua RT, jadi pemuka masyarakat, punya tanggung jawab. Maka oleh sebab itu nikmat kemerdekaan, tugas kita adalah bagaimana pertama mensyukurinya dengan mendoakan para pejuang. Yang kedua, menjaga ukhuwah di antara kita. Yang ketiga, jalani dan dukung program pemerintah di tingkat RT. Kerja bakti, gotong royong, ayo kita kompak. Jangan bawa pangkat dan jabatan kalau sudah berada di kampung kebun bambu. Jangan bawa kedudukan kalau sudah di wilayah RT. Di kesatuan Anda punya pangkat bintang 2. Di perusahaan Anda punya jabatan komisaris. Gaji Anda ratusan juta. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah RT 01, tanggalkan seragammu, tinggalkan pangkat dan jabatan. Sama. Kita ini gak ada yang kita bangga-banggain. Apa sih? Hidup membentaran doang. Hidup 60-70 doang. Habis itu selesai. Mau ngapain? Pulang. Ya, hidup kita kan antara ajan sama ajan. Beranak diajanin, mati diazan, diazanin, itu doang. Makanya ketika Allah kasih nikmat kemerdekaan, dikasih sihat keberkahan, dikasih panjang umur, ayo ibadah. Seingat apa yang dikatakan oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Jam'ul Fawaid. Beliau diceritakan bahwa di zaman Nabi Isa lagi keliling di sekitaran Kebalen. Tiba-tiba di tengah jalan atau di pinggir jalan di lapangan ada orang tua lagi ibadah. Nabi Isa deketin, kemudian dia tanya, wahai orang tua yang mulia, kenapa engkau nggak bikin rumah supaya engkau nggak sengat matahari ketika ibadah di waktu siang dan nggak tertusuk angin dingin di waktu malam? Apa kata orang tua tadi? Wahai Nabi Isa, aku mendengar sebelum engkau diutus oleh Allah, ada Nabi sebelum engkau yang mengatakan bahwa jatah usia umur kami 700 tahun. Bagaimana aku bisa sempat mikirin bikin rumah? Bagaimana aku mau bersantai dengan kendaraan mewah? Bagaimana aku mau memanjakan hidup dalam rumah fasilitas yang bagus, sementara waktuku cuma 700 tahun. 700 tahun kata tuh orang bentara. Maka kata Nabi Isa, wahai orang tua yang mulia, maukah aku kasih kabar yang aneh? Apaan itu? Nanti ada umat yang umurnya enggak sampai 100 tahun, tapi gaya hidupnya seperti 1000 tahun. Kira-kira umat siapa itu? Umat Islam di bawah 100. Bagaimana mereka hidup 1000 tahun? Dari cara cari dunia. Berangkat belum subuh, udah jualan. Orang kenal waktu, pulang malam lagi. Habis subuh berangkat, pulang malam lagi. Dunia dikumpulin. Sama orang kagak pernah silaturahim, kagak ada waktu, kagak kecandak, lelah, capek, taklim kagak datang, lu gak ngaji, lelah banget itu. Ya Allah belum sempet ngaji, kapan mau sempet?
Sementara kita dikasih umur 60-70, yang 700 aja kagak mau mikirin dunia. Kalau kita sebaliknya dunia mulu kita cari. Seakan-akan kita bakal hidup lama, seakan-akan kita nggak bakalan mati. Dunia mak kalau dicari kagak ada cukupnya. Dunia dari kata dunuun artinya singkat, wadaniun artinya hina. Orang akibat dunia mulu, di dunia mulia, tapi di akhirat hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena kagak sempat ibadah. Maka oleh sebab itu kita diberikan nikmat oleh Allah. Saya ngajak diri ini 81 tahun. Berarti ada pendahulu-pendahulu kita yang udah pada meninggal. Sejak diproklamirkan kemerdekaan tahun 45, sekarang udah 80 tahun. Ada yang udah banyak meninggal. Sekarang kita generasi yang menikmati kemerdekaan. Ayo kita isi kemerdekaan dengan apa? Dengan mendidik anak-anak kita ilmu agama, ilmu pengetahuan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Hari ini mereka jadi panitia remaja-remaji. Kelak 5, 10, 15 tahun yang akan datang, dia bisa jadi ulama besar, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi camat, dia bisa jadi menteri, insya. Ini kan kita nggak tahu berapa sekalian. Tugas kita jalani kehidupan, bekali anak dengan ilmu, terutama ilmu agama. Sama guru-guru anak titipin, anterin ke rumah guru, suruh pada ngaji, suruh pada sekolah yang rajin. Karena kalau dulu bocah gampang didiknya, sekarang rada ribet. Banyakan main handphone, suara ngomong orang tua rada kasar, muka rada nyerangas, rada songong gara-gara handphone. Hati-hati tuh. Bini gue sering nonton handphone mulu sama laki rada songong. Ngapa sih? Gua ilang pakai ngapa sih? Lagi asik nonton drakor. Itu jadi kebiasaan itu. Tengah malam masih aja nombok itu dibuka nonton drakor bari miring. Lakinya dipantatin. Dari dulu, dari masa bocah orang dipantatin, sampai bocah udah kawin masih dipantatin, Mbak. Dulu makali bocah gede yang menggede di empok-empoknya. Kita kan kalau tahlil, kalau duduk, biasanya kalau baca zikir itu kalau kagak goyang, melentuk. Kenapa? Karena dari sono diajarin begitu. Kita kalau ngelonin kita itu ditepok-tepok pantat kita sambil baca la ilaha illallah. Tidur lama-lama. Dari bis Isa dikelonin namanya kita sampai jam 12 belum juga tidur, masih melotot baik. Bapak kita tahlil. Kalau emak kita malah ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak kita lain. Niat tuh bocah di longok masih melotot. Injek loh. Kenapa? Bapak lagi nunggu antrian kelonan. Lu mulu dikelonin kan begitu kira-kira. Hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang terakhir, kita ini dengan momentum kemerdekaan, mari kita terus bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Saya ingatkan lagi, jaga kekompakan, jaga keutuhan, buang kesombongan, buang merasa paling hebat. Nggak ada. Kemudian ayo kita bangun lingkungan secara bersama, jangan saling mengandalkan. Yang keempat, ayo kita jaga anak-anak kita, remaja-remaji kita dari hal-hal yang bisa membahayakan, yang bisa mempermalukan, yang bisa menjatuhkan nama baik kita selaku orang tua. Dengan cara apa? Ramaikan majelis taklim, datang ke rumah guru, titip belajar Al-Quran, belajar babut toharoh, babus sholah, supaya mereka tahu tentang cara wudhu, cara dan rukun sholat, dan mereka mengamalkan jalan dari gang menuju masjid karena sudah dibekali ilmu oleh para ustadz, oleh para guru. Kemudian dalam hidup berumah tangga, suami istri, antara ibu dan anak, ayo kita mulai dari hal kecil dulu, membangun keluarga yang baik, karena keluarga yang baik mencerminkan lingkungan yang baik. Lingkungan baik insya Allah sekecamatan Babelan juga termasuk qaryah thayyibah wa rabbun ghafur. Malu jika kita berpecah belah, malu
kalau kita saling marah. Kenapa? Dulu Pak Kiai, dulu para pejuang menyatukan dari kampung ke kampung. Jatinegara bergabung dengan Ujung Malang bergabung sampai ke Kerawang, Kerawang membangun kekuatan silaturahmi sampai Purwakarta, bahkan sampai ke Bogor dan ke Banten, menyatukan yang tidak kenal menjadi satu kesatuan di bawah Laskar Hizbullah Sabilillah. Tujuan yang satu, ingin memerdekakan Republik Indonesia dari wilayah Jabodetabek, khususnya wilayah Bekasi. Itu aja kenapa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, sedikit singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga harus menghadiri acara yang sama karena undangnya juga sebetulnya duluan di sana di Kaliabang Datet, acara syukuran 17 Agustus seperti ini. Mari kita baca Fatihah untuk para guru-guru, para ulama, para pejuang yang telah berkorban sebagai syahid dan sebagai mujahid. Mereka semua di alam barzah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا المرحومين المرحومات من أهل الحاضرين والحاضرات من اجتمعنا ها هنا بسببهم، وخصوصا المرحوم والمغفور له والمجاهد في سبيل الله الشيخ حاجي علي أنور بن حجة ميمونة، ولروي المرحوم والمغفور له والمجاهد في سبيل الله الشيخ حاجي محمود بن تنور مقصوم، وصولهما وفروعهما ولتلاميذهما ولاصدقائهما. اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام. آخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin, Pak Haji, Pak RT, murid langsung amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh penceramah kita. Baik, sebelum ditutup, saya ada informasi bagi para warga. Di sebelah kiri telah disediakan konsumsi untuk kaum ibu dan untuk kaum bapak ada di tengah nanti, Pak. Baik, alhamdulillah acara pada malam hari ini sudah selesai. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata atau kalimat, tolong dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan antri dulu Pak. Bu, jangan pulang dulu. Ya, tolong dikasih lewat buat guru. Ya, ibu-ibu sebelah kiri di samping panggung. Pak. Itu kepada para panitia, airnya disiapin juga airnya tuh.
Dari Cina suruh makan juga.